सत श्री अकाल दोस्तों, की हाल है दोस्तों। जिहड़ा हैगा लाइव हो रहा बस मीटिंग जिहड़ा हैगा लगभग उहदे चों कुछ लीक आउट हो के आ ता रहा लगातार किसानां दे विच, पर सिर्फ मीटिंग खत्म होने का इंतजार है। तो ज्यों ही मीटिंग खत्म होगी उस तरह जिहड़ा हैगा किसान आ जिहड़े बिल्कुल तैयारी कर चुके हैं कि ज्यों ही मीटिंग का कोई नतीजे पक्ष च ना आया तो असीं दिल्ली जाम कर देनी है। सो वीरो जिहड़ा वध तो वध शेयर कर दो दब के, क्योंकि जिहड़ा हैगा कुछ दोस्तां दा बाहरों फोन आई जांदा, क्योंकि मैं लगातार बेनतियां कर रहा सीगा कि जिहड़ियां ये वीडियो अल जजीरा, BBC, CBC, ABC न्यूज़ जो इंटरनेशनल चैनल ने उन्हां तक पहुँचाईਆਂ जाण। सो मैं ये लाइव थोड़ी इंग्लिश दे विच भी करूँगा ताकि जिहड़ा हैगा साडा दर्द जिहड़ा हैगा दुनिया तक पहुँच जाए। सो वीर बन के हुण आवाज़ काफ़ी सही है, तो चाहे ना भी सही हो मैं पूरा जोर ला देना। सो शायद ये अज दा लास्ट लाइव है। सो मेरी गुरप्रीत कोहली तुहानूं हथ जोड़ के बेनती है कि घट्टो घट्ट हरेक बंदा हज़ार शेयर जरूर करो, क्योंकि ये लाइव मैं इंग्लिश दे विच, हरियाणवी दे विच, पंजाबी दे विच, राजस्थान भाषा दे विच ते होर हिंदी दे विच करन दी कोशिश करूँगा। सो वीरों जल्दी तो जल्दी सारे जड़े जुड़न की कोशिश करो। इधरों मैं गल करदा शुरू करदा, इधरों जिहड़ा हैगा बाई मैनूं लगदा ना असल दे विच एक मिनट दसो यार आवाज़ सैट आ बई आवाज़। मैं ना क्योंकि लगातार स्टेजां तो अनाउंसमेंटां हो रही हैं, पिछे गीत बाज रहे, नाटक हो रहे हैं, अलग अलग फैडरेशनां दे जिहड़े लोग है वो आए हुए हैं। तो मैं तुहानूं ये कहना कि तां करके मैं हैडफोन लाए हुए हैं, लोगों नाल गलबात घट होऊगी थोड़ी जी, क्योंकि इधरों पहला खाट पंचायत बैठी हुई है। खाट जिहड़े हैगे ये पंचायत है, देखो हरियाणे के किसान आ जिहड़े कल्ला बाबे नानक दा लंगर ही नहीं चलदा, सफाई भी चलदी है नाल दी नाल, जो भी हुंदा उहदी सफाई कीती जांदी। देखो ये हैगा ये अंदोलन हुंदा ब्रदरो, इत्थे लगातार दिल्ली दे विच कोई गंद नहीं पाया जा रहा, लगातार जिहड़ा हैगा इत्थे है, इत्थे जिहड़ा खाट पंचायत आ जिहड़ी इन्हां दा जिवें हुक्का लैके जिहड़ा हरियाणे के किसान जिहड़े पहुंचे हुए हैं, इत्थे साडे ताऊ बैठे हैं। सो दिस इज दी मोस्ट important information for all of you, that now agitation is being too heated in a few seconds or a few hours if Indian government does not fulfill the demands of the people of India, because this farmer agitation is not seen by the Indian media. And so I want to all of you who see me in front of this camera on my social media page, Gurpreet Kotli, please share this maximum. And I want and all the farmers want that their voice will be raised on the international media. So I want every and each person to share this maximum, like thousands of shares if you give, then it is beneficial for all of us. सो लाइक दी मैं थोड़ा नाल नाल पंजाबी भी दबी तुरी आवां किते बंदे ही ना भज जाण। सो भरा मेरे इत्थे हरियाणे के लोग बैठे आ, मैं नाल दी नाल गल करदा, जेकर गल करगे इत्थे साडे भरा बैठे आ लाइक, सो दीज आर दी फार्मर बिलोंग टू स्टेट हरियाणा and this farmer belong to state Punjab. So these are the two north states of India, and they want to save their lands, which Indian government give to the Ambani and Adani, which are the richest one of the richest person in the whole world. And due to corruption Indian government sell these farms lands to the powerful corporate peoples like Ambani and Adani. So due to this people want that their lands will be safe. And now at the present meeting with the Indian government and leaders of the farmer going on, if the result is not favor in farmer, then these agitation will be going on,
all the farmers say that if their demands are not fulfilled by the Indian government, then they move another step in this agitation. So I want now I want to talk with the people of Haryana, but the Indian media show that the Punjabi farmer are the separatists, and they pronounce them as a Khalistani, which demands separate country from the India. But it is a totally fake, it is totally fake, and all the people demand for their basic demands, like they want to eliminate three laws which are made by the Indian government, and so due to this, me and my all colleagues and my all farmers, mother, father, brothers, sisters are here on the streets of the New Delhi, which are national capital, and want from Modi government that please they roll back their three laws. So we want to talk with ताऊ। सत श्री अकाल, की हाल है? सत श्री अकाल ताऊ। ताऊ क्यों बैठे हो? यहाँ बैठे हैं खट्टर को मारने के लिए, मोदी के लिए मारने बैठे हैं। मोदी के लिए मारने बैठे हैं। और खट्टर लगातार। ताऊ पहले तो ये बताइए कितनी खुशी है पंजाब हरियाणा इकट्ठा देख के? कितनी खुशी है बयान नहीं हो सकती। मतलब जैसे इन्होंने रोकने की कोशिश की खच्चर ने। आई प्रनाउंस द चीफ मिनिस्टर ऑफ द हरियाणा मिस्टर मनोहर लाल खट्टर एज ए खच्चर विच इज donkey, and so because I pronounce them as a donkey because they behave rudely with our fathers, mothers, and they beat them in the front of the media, and they barricade each and every street and each road. On the main road they put their dumps and put sand and on the roads. So बापू कदे देखा सी पंजाब हरियाणा इकट्ठा? इन्ना बहुत दुख है। बापू एक गल हाँ पंजाब हरियाणा छोटा बड़ा भाई है। और ये तो बोल रहे हैं कि ये तो खालिस्तानी जो बोल रहे हैं। कभी यहाँ पे कोई मैं बठिंडा से मुक्तसर से बैठ जाइए बापू। सारा किसान देश का खालिस्तानी है। पंजाब से किसान तो पूरे देश में पूरा हरियाणा भी है। ये चीज है, ये जो खतरनाक चीज है, और मोदी और तो सब जो है बिल्कुल बिल्कुल। सो ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਤਾऊ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਉਤਾਰ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੇ 20-25 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੈਠਾ, ਹਰ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਪੂਰੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? बर्ताव किया जाना केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार। और मैं थ्रू एक गल दसना चाहना कि इतने जिन्ने भी बैठे, मैं राती इतने ही इस वजह जिथे मैं बैठा मैं राती
23 और मैं पूरे इलाके में सारा घूम के वेख्या 80-85 साल के जो बुजुर्ग आए बैठे वो किराए तो नहीं अपने पेट के वास्ते आए। ये सत्ता की लड़ाई नहीं होगी, ये किसान के हक की लड़ाई। ਕੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭੜਕਾਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਭੜਕਾਏ ਹੋਇਆ इस तरह है ये तो राजनीति का काम होता है। ਜਿਹੜੀ सत्ता च होंगे वो विपक्षी लोगों को वो कर देंगे, विपक्ष वाले सत्ता को गाली देंगे। बस सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि जितने हमारे सत्ताधारी नेतागण उन्होंने किसान को हमेशा यूज किया है अपने लिए, किसान की चिंता नहीं की। क्योंकि ये मसौदे जो ये कानून लागू हुए हैं, ये मसौदे पिछली गवर्नमेंट कांग्रेस के तैयार किए हुए हैं। इन्होंने उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके जो ये बड़े बड़े घराने हैं कॉर्पोरेट हाउसेज के लिए और ज़्यादा वो मजबूत करके आज किसान को जो है गला काटने का काम किया। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾਟ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਭੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਰੇਪ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਹੋਇਆ। मैं तो एक गल दस रहा, हाँ जी, वो सारा बदनाम किया था जाटों को। ना कोई यहाँ पे रेप हुआ, ना किसी को आगजनी, जितनी आगजनी की वो सरकार के द्वारा करके हमारे पर्टिकुलर समाज को बदनाम करने के लिए बहुत बड़ी गहरी साजिश है। और इसी प्रकार से मुझे ये डर यहाँ भी लग रहा है, जिस प्रकार से ये सड़कें उखाड़ कर जाम लगाकर इसको उभर करने का प्रयास यहाँ किया, लोकतांत्रिक तरीके से किसान अपने हकों के लिए, अपनी मांगों के लिए सड़कों पे बैठा है। यहाँ भी कोई उपद्रव, लेकिन इसको भी कई तरह का रंग देने का काम जो है ये लोग कर रहे हैं। और उस टाइम भी उस जाट एजिटेशन को ये हमारे सामने बैठे हुए। जाट एजिटेशन से आपने क्या सबक लिया और यहाँ पे लोग जो बैठे हुए हैं उनको क्या कहना चाहते हो? क्योंकि आपने पहले हरियाणा ने लड़ाई लड़ी हुई है बहुत, हम कहें खाप पंचायत हमारे पंजाब में बड़ा सत्कार है, पंजाबियों के दिलों में यह बैठा दिया गया कि हरियाणा वालों ने यह किया है। अब पंजाबी यहाँ आए, पंजाबी आपका गुणगान कर रहे हैं हरियाणा का सारे, और लगभग यहाँ पे नारे लग रहे हैं कि पंजाब हरियाणा एकता जिंदाबाद। सो इस तरह स्लोगन लग रहा। तुसी सारी चीज़ नूं की देखते हो? तुसी यूथ भी हो, नेता भी हो, की कहना चाहोगे? एक सीधी और स्पष्ट बात यह है कि जो किसान जातियां हैं तमाम उन जातियों को पाड़ने के लिए 2016 जो जाट आरक्षण को लेकर जाट लोग, जाट जाट और संगठन बैठे थे, वो जाट आरक्षण न होकर के हरियाणा में वो जातीय दंगा होया था, उस दंगे को नाम जाट आरक्षण का दिया गया। 14 गैर जाट मारे गए दंगे में, 18 जाट मारे गए। 18 जाट एक मिनट कहते लाइव वाले बंदे कहते हैं कि आवाज आउंदी है, तुसी ਇਹਦੇ ਚ ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼। ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਚ ਮੂਰੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲੋ। 14 गैर जाट मारे गए, 18 जाट मारे गए। सब की सब सरकार की साजिश थी। आज इस तरह किसान आंदोलन को खालिस्तान का दूसरे अलग अलग नाम दे के इसको बना रहे हैं ये संघी लोग। इनकी IT सेल जो बैठी है, मीडिया के जो दलाल लोग बैठे हैं, जो हमारी सीधी एक बात है कि किसान क्या इनके पास में लॉ फैकल्टी नहीं है? ये कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करने से पहले उन अपने एडवाइजर से एडवाइस नहीं लेते? ये किस तरीके के कानून लेकर आ रहे हैं? ये नागपुरी कानून जो लोग ये सत्ता में आने से पहले अलग अलग मंसूबे के साथ अपने संगठन को चला रहे थे, वो आज हमारे लोगों के ऊपर थोपने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सीधी और स्पष्ट बात यह है, ये हरियाणा और पंजाब नहीं, पूरे देश की लड़ाई है। और पूरा देश का किसान भी, पूरा देश का जमींदार वर्ग, जिसमें मजदूर साथी, हर वो आदमी इन सिर्फ इन कृषि कानूनों के खिलाफ नहीं है। ये मोदी ने और इसके पूरे संगठन ने एक एक करके पूरे देश के सरकारी संस्थानों को जिस तरीके से बेच दिया, एक भाई से एक भाई को कभी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, अलग अलग क्षेत्रवाद के नाम पर जिस तरीके से बांट दिया, इस मंशा के खिलाफ इस देश के सच्चे आदमियों की लड़ाई है। और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इन लोगों से हमारे अपनी सत्ता अच्छे से उन लोगों के हाथ में ना चले जाए जो संविधान के रूप से इस देश को चलाने में हिम्मत रखते हैं। मैं पुछदा कि लगातार ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਫਲ ਆ ਰਹੇ ਆ,
क्योंकि हरियाणा नेड़े होने दे करके जिहड़ा हैगा इत्थे। अगर आप इसको हरियाणा ना बोल करके ओल्ड पंजाब बोलें वो हमारे को ज्यादा अच्छा लगेगा। ओल्ड पंजाब ही बोलेंगे, सॉरी, लेकिन क्योंकि बेसिकली यहाँ पे दुनिया देख रही है तो वो समझे नहीं कि आपने। ये देखिए, ये हमारे हरियाणा के लीडर हैं, हाल फिलहाल में MLA हैं, और ये कोई इनके देखो कोई इनको सिक्योरिटी के रीजन से नहीं बैठे हैं। लगातार काफी दिनों से इस धरने पर जहाँ भी पहले सिरसा में भी लेकर गए, जहाँ भी ये किस तरीके से बैठे हैं। आप सरसा की बात करते हैं, सरसा में जब आंदोलन थोड़ा सा हिंसक हुआ तो ये बात सुनने में आई कि कुछ लीडरों को उठा लिया गया। ये सही बात है? सरकार अभी 3 दिन पहले छोड़े हैं। हरियाणा के हर स्टेट में 3-3, 4-4 दिन तक युवा साथियों को, जिनसे ये मूवमेंट और भी अच्छे से उठ सकता था, उन सभी लोगों को उठाया है। लेकिन ये जो तानाशाही जो रवैया है सरकार का, लोकतांत्रिक चीजों का जो हनन है, इस हनन के खिलाफ ये इस देश के मौलिक अधिकारों की प्रति चेतना रखने वाले लोग लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। ठीक है, मैं ये भाई हैं जो इनको उठाया गया था, आप इसको पकड़ के ऐसे बोलना है आपके साथ कैसा। मैं लोगों को दसना चाहना कि जिहड़ा हरियाणा सरकार ने ਜਿਹੜੇ किसान ਜਿਹੜੇ आगू उठाए से उन्होंने विच तुहाडा नाम की है, इन्होंने उठाया गया सी, की नाम है, कित्थों बिलोंग करते हो, ताऊ कहाँ से हो, कहाँ के बिलोंग करते, कैसा व्यवहार हुआ, कब उठाएगा, कब छोड़ा गया? हमारे संगठन का नाम अखिल हरियाणा न्यूनतम समर्थन मूल्य संघर्ष समिति है, जो आज पूरे देश की लड़ाई बन चुकी है। सरकार के ने सैकड़ों किसान संगठनों को रात को 2 बजे, 3 बजे, 6 बजे इस तरीके से उठाया कि जैसे कोई उग्रवाद, हार्ड क्रिमिनल, और उनको ऐसे उसमें डाला गया जेलों में। जेलों में कैसा व्यवहार किया गया आपसे? जेलों में शायद ही पूरे उसका दुनिया का इतिहास पहली दफे बना है, जो 26 तारीख को किसान दिल्ली उसकी तरफ कूच की तरफ चले थे वहाँ, क्योंकि हमारे को 24 तारीख को अरेस्ट किया गया था, तो 26 तारीख को जब हम जेल में थे, वहाँ एक आवाज पे हजारों कैदियों ने अपना खाना डस्टबिन में डाल दिया, क्योंकि ये साफ संदेश था कि जब सड़कों पे हमारा किसान सरकार के लट खा रहा है तो हम यहाँ अनाज नहीं खा सकते। तो ये शायद इतिहास में पहली बार होया होगा कि किसी पूरी जेल ने भूख हड़ताल करी है किसानों के लिए। पूरे एक चीज, जेल में ना कोई किसी जात पूछी जाती, वो पूरी जेल एक समाज के रूप में देखा गया था। तो वो उन्होंने जो किसान उस पे जो इकट्ठे हुए हैं ना, सबसे बड़ी मिसाल कायम की है। ये कहीं आपको लूप नहीं दिया जाएगा, ना कोई प्रशासन देगा, ना कोई जेल डिप्टी देगा, ना और कोई देगा। तो शायद ही हम तो ये कहते हैं कि ये जो अभी थोड़ी देर पहले आप चर्चा कर रहे थे क्राइम की, क्राइम अगर कोई क्रिमिनल गलती से उसमें कदम रख भी देना तो दिल तो उसके भी है। अगर किसानों के नाम की जब वहाँ भूख हड़ताल हो सकती है, और दूसरे देशों में हमारे जो साथी बैठे हैं, जिसने पंजाब का तकरीबन 40% आउट, हाँ 200 से ज्यादा तो देशों में लोग हैं। मैं उनको हकीकत बताना चाहता हूँ कि जो जेल में बैठे कैदी हैं उनके मन में भी पीड़ा है। हाँ ये तो मेरे कहने का मतलब है कैदियों के मन में भी वो पीड़ा है कि किसान हमारा समाज है, और वहाँ अगर उनको जो सरकार की तरफ से जो दबाव डाला गया उसका महसूस वहाँ जेल में भी हुआ। क्योंकि ये ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂ BBC ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। First off, we are welcoming all of you, our viewership on this farmer agitation you are seeing on the roads. BJP, as its character shows, now diversify the agenda of farmers for proclaiming in the defense name, in the claiming terrorist diversion is the continuous offense which farmers humiliated, and that resulted the national wide streets is going on the streets. You will see in behind my the pictures. First of all, we can
say that the businessmen, the business class, the corporate has no ethics, no religious, no class. They have done their all the business for gains. But the Prime Minister has bound the Constitution oath. Our Prime Minister forget the oath and thrown the all entire farmers, agri-dependent laborers into the MSP fourth ordinance that are demanding since 4 years. Our sitting fellows Balraj Kundu 2 times filed private bills in Haryana Vidhan Sabha. Haryana Vidhan Sabha has the validity and domain. They can pass their own amendment under Article 254. That is the federal system. But when Amarinder Singh passed this amendment, LG not signed, the President of India not gives the time. They know agriculture is a subject matter, but under the table, Modi thrown this agriculture subject matter domain into administrative order is a business activity. Okay, you said that this is all about the farm agitation and how the media of the Indian media, national media react, whether they cover you or not, and how they behave on the farm agitation. We are in grief of this the bad shock that mainstream media gives us. They are pro corporates, they are anti farmers, they are not showing the ground reality. That is the tragic of this country. And the constitutions and the federal systems are thrown away. When 6 Congress ruled states passed the amendments, why they are not accepted? Why BJP ruled Haryana is experimental state for BJP? But on the government, on the government of Congress, farmer also argue about the Congress government. They said that in 1991 these amendments issued signed by the at that time Finance Minister Mr. Manmohan Singh, which is also 10 years Prime Minister of India. What do you say about that about the Congress government at that time? More than 95 countries of the world following Manmohan Singh economics, demand and supply based. But Modi tried to create wealth oriented system. Now the corporates have authority to open the banks. Section 7 implied in the SBI first time. And the economy down due to the unethical help in the name of COVID for their corporate friends. Media is only busy to diverge the issues. This tears belongs to 62 crores farmers. Okay, what type of politics now in India doing by the BJP government? BJP coming in the rules in the very short term, in the past 71 years. They give the bad experience. Indira Gandhi imposed emergencies, but Khattar imposed emergencies on our farmers leader, Sir Chotu Ram. At that day, they pick up the farmers leader from houses and showing in the public place and file fake cases. That resulted, we have filed habeas corpus before Punjab and Haryana High Court. There are matters still ongoing. First time the CM digging their national highways and imposed 307 heinous crimes on their farmers. And other side, today they offer the BJP B team for the talking on the farmers issues. But the long stay of tractor trolleys and more than lakhs of peoples, women's, men's, children's are coming on roads. The movement decided by the road and the strength of the farmers is sitting here, and the table is managed until the MSP Act. It is the historical injustice. Inside the APMC market, only 6% MSP we can able to procure. That time we also thugged by 94%, and the future is our in dark. So we decided one remedy is MSP law enforcement, 4th ordinance, that is. Sir, I put last 2 questions like that. The corona pandemic is increasing day by day on the whole world, and the Modi government how handle this corona? I agree your concern. It is epidemic.
everyone should be protective in this. But when I saw here farmer also. Just my finishing. Okay, sir. You suggest that a mask is necessary to the protect from corona. Like this MSP Act is also essential for survival of the farmers. In the COVID death, you will see farmers doing their works in cultivating and procure and provide the food articles to every person. They put their life in risk. Now BJP thrown the life of the crowds of farmers. Either they killed by the corona or killed by starvation. Okay, now last question. What you demand and your farmer demand from the Modi government? Till the moment is very peaceful. Farmers never hurt any police body. They only remove the hurdles. Farmers doing what they decided in their agendas. For the future of the movements is not looking safe. Because BJP try to impose their gunda items, their bad agendas to disturb the peaceful agitation. They put the tax like Hindu, Sikhs. Like you are sitting here. Our food articles are stopped the entrance by Haryana police. Even our daily belongings necessity not allowed to come here. Three farmers are dying there by water cannons, but no drinkable facility provided of the farmers. You say that government does not take their responsibility to provide medicine and water and... They are testing the temperament of the farmers. Farmers are very cool body. They bear everything for sake of country. But when farmers will reply, the spine of the government always seem to be noticed, it will break down. That is the Chotu Ram legacy. Last option we will try. If government not come serious on our agenda, they will have to go. What type of belongings farmer take? Farmers have only class have magic. Farmers have no religious. Farmers have no geographical contents. All world farmers are our brothers, and Punjab and Haryana are the one identity. They are the sacrificing community of farmers. All are together. Do you think it is the biggest, one of the biggest farmer organization all over? Yeah, after 1978, it is the big moments. Okay, thank you, sir. Thanks for. ਇਹ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰ ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਟ मुझे एक भेज दे दो मैं वहाँ पे भेज देता हूँ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਈਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਢ ਲਈ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਸਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰੋ ਸਰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਜ ਹੀ ਹੈ ਬਸ ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਕਾਊ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ 25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੱਲੇ 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 ਇਧਰੋਂ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਯਾਰ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਅੱਛਾ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠੇਗਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਫਿਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਖੱਟੜ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ 올ਡ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇਕੱਠਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ
एक नंबर का तो लगता है, और हरियाणा और पंजाब भाई भाई है, दोनों साथ में मिलकर चले हुए हैं। और आगे जब तक हमारा ये मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हम आगे ही चलते रहेंगे। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ 올ਡ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇਕੱਠਾ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ? बहुत घनी खुशी हो रही है, पंजाब का घने आदमी हमारे हरियाणा याद ही है। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਲੜਨਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? पंजाब भाई की गेल, हाँ बड़ा भाई है, इसकी गेल लड़ांगे, इस तैयारी नहीं चलना। ਓਕੇ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਐ ਦੱਸੋ ਆਵਾਜ਼ ਯਾਰ ਹੁਣ ਸਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਾ ਲਏ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀਰੇ। ਓਕੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਚੱਕ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ? ਹੈੱਡਫੋਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਸੌਰੀ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਯਾਰ। ਇਹ ਨਾ ਬੜਾਈ ਆ ਪੈ ਗਿਆ, ਗਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਵੀ ਆਰ ਵਿਦ ਫਾਰਮਰਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ? ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਫਾਰਮਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੈਲੋ ਸਰ, कित्थों हो भाई? हरियाणा से भाई साहब। हरियाणा से हो? तो आप फार्मर एजुटेशन में आए हो या वैसे ही यहाँ घूमने फिरने आए? फार्म एजुटेशन यहाँ बस इनू इत्थों पढ़ ला बस बस बस। की कहना चाहते हो मोदी गवर्नमेंट नू की डिमांडा तुहाडियां? कहना क्या है, कितनी बूंदे बरामद कर रखी है जमींदार की, देख लो आपके सामने है, और इससे ज़्यादा क्या कहना है? तुहानू पूरी दुनिया देख रही है, इंटरनेशनल मीडिया के विच खबर चलनी है। की कहना चाहोगे साडी मीडिया किस तरह काम कर रही है? इंडिया की मीडिया किस तरह? मीडिया तो बिकी हुई है, ठीक है। सारी इंडिया का नेशनल मीडिया बिकया होया? वो तो हाँ, नेशनल इंडिया ना, नेशनल मीडिया जो चैनल है मीडिया के वो बिल्कुल बिके हुए हैं। जैसे तो भाई है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी बात ऊपर तक पहुँचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चल थैंक यू ब्रदर। चल ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨਾ ਤਾਂ ਚਾਹਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾ ਬੋਲ, ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਵੀ 올ਡ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ 1947 ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਗ ਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਬਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਂਗਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਬੜਾ ਟਾਈਟ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਟਾਈਟ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੋੜ ਕੇ ਭਰਾਵਾ ਮਸਾਂ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਭਰਾ ਮੇਰਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗਾੜੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਹਜੇ ਕੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਈ? ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ।
ਵਾਪਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਲਾਉਂਗੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੱਕ ਗਏ। ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬਈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਡਮ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਟ ਦਿਓਗੇ? ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਲੈ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਬਸ। मैडम कित्थों आए हो? मैं आई तो दिल्ली से हूँ जी। अच्छा। लेकिन हूँ हरियाणा की रहने वाली। ठीक है जी। तुसी इत्थे क्यों आए हो? मैं किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, जो 3 अध्यादेश लाई है सरकार, हम उनके विरोध में कि किसान आंदोलन लाई है सरकार, वो किसानों के आप ये देखिए कि किसान अपनी ही जमीन पे मजदूर बन जाएगा। इन्हां तिन्नां बिल्लां दे विच इहो जिहा की आ भी वो मजदूर बन जाऊगा? नहीं, आप ये देखिए वो मंडियाँ बंद करने की बात कर रहे हैं। धीरे धीरे मंडियाँ बंद हो जाएंगी, प्राइवेट कंपनियां आएंगी, वो अपने मन भाव लगाएंगी, अपनी मर्जी का भाव लगाएंगी। तो किसान अगर गवर्नमेंट मंडी नहीं रहेगी तो किसान अपना अनाज कहाँ जाए, कितने दिन तक घर में रखेगा? क्योंकि किसान जो बीज लेता है, खाद लेता है, वो भी उधार में लाता है दुकान से। तो अगर वो प्राइवेट वाले कहेंगे कि अभी MSP का रेट मान लो 2000 है, तो प्राइवेट बाहर लोग तो करेंगे 900 रुपये क्विंटल दे दो। तो आज तो नहीं दे रहा, कल को मंडी होगी नहीं तो किसान जाएगा। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ APMS ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ 8-8 10-10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 2-2 लगाने आते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जो हमारे बिहार में 2006 में लागू किया गया था, आज हमारे बिहार के किसानों की हालत कितनी बुरी है कि वो बेचारे हरियाणा पंजाब में जाके जो खुद एक किसान होते थे और आज वो मजदूर कहलाते हैं। बिल्कुल। और कल को अगर हमारे हरियाणा पंजाब में लागू हो गया तो हमारे हरियाणा पंजाब के जो किसान है वो कहाँ मजदूरी करने जाएंगे? मजदूरी भी नहीं मिलेगी। बिल्कुल। ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਸਹੁਰੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਪੇਕੇ ਆ। पार्टी का नेता, जिस पार्टी के प्रधानमंत्री झूठ बोलने वाले हो, वर्ल्ड के नंबर 1 झूठ बोलने वाले हो, उनके मुख्यमंत्री से आप क्या उम्मीद रखेंगे? खट्टर साहब जो बोल रहे हैं कि हरियाणा के किसान यहाँ नहीं है, खट्टर साहब एकदम झूठ बोल रहे हैं। अगर खट्टर साहब सच बोल रहे हैं तो आके यहाँ टिकरी बॉर्डर पे दिखाएं। अब कितने हमारे इसमें हरियाणा के वो क्या सोचते हैं कि जो हमारे सिरसा का किसान आया, फतेहाबाद का आया, रतिया का, पूना का किसान आए हैं, वो पगड़ी लगाते हैं तो वो क्या कहते हैं ये सारे जिस पगड़ी वाले हैं तो ये सारे पंजाब के किसान हैं। ऐसा नहीं है, हरियाणा के किसान भी पगड़ी लगाते हैं। हरियाणा में भी हमारे सिख भाई हैं, तो जितने लोग यहाँ आए वो हरियाणा के भी हैं, पंजाब के भी हैं। और हरियाणा के भाई जी जान से, तन मन धन से किसानों का साथ दे रहे हैं। दूध की गाड़ियाँ भर भर के यहाँ तक पहुँचा रहे हैं, सब्जियाँ पहुँचा रहे हैं। और मैं भी हरियाणा की बेटी हूँ, किसान की बेटी हूँ। दिल्ली में रहती जरूर हूँ क्योंकि वो ना नौकरी करते तो पेट भरने के लिए कहीं भी आपको नौकरी में लेके जाना पड़ेगा। मैं हर रोज यहाँ चौथा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया आज मुझे आते हुए। हर रोज सुबह से शाम तक आती हूँ। और अभी मैंने देखा मेरे भाई यहाँ रोटियाँ बना रहे थे, मैंने कहा भाई मैं आपकी रोटियाँ बनवा दूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने अपने भाइयों के लिए कुछ रोटियाँ बनाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और भाइयों ने खीर बनाई थी, अभी आप आए तो मुझे खीर ही खिलाए। बिल्कुल। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵੱਈਆ? मीडिया का तो अभी देखिए बिक चुका है नेशनल मीडिया। रिपोर्टर की बात नहीं करी, नेशनल मीडिया चैनलों के जो आका हैं, जो मालिक है चैनलों के, वो सब के सब बिके हुए हैं। कुछ तो मोदी से डरे हुए हैं, कुछ बिके हुए हैं। तो नेशनल चैनल का भरोसा कर ही नहीं सकते। वो पता क्या दिखाते हैं, अगर किसी गुस्से में किसी किसान भाई ने एक आध शब्द कह दिया सरकार के खिलाफ, उसको वो ब्रेकिंग न्यूज बना के दिखाते हैं। लेकिन मेरे किसान भाई यहाँ अपने हाथों से आटा गूंद रहे हैं, रोटी बना रहे, रोड पे ईंटें रख के, रोटी ईंटें रख के चूल्हा बनाया हुआ। अभी यहाँ दिखाइए, ये देखिए मेरा भाई, वो देखिए 4 ईंटें लगा के उसने चूल्हा बनाया हुआ है। वो देखो वहाँ चूल्हा 3 ईंटें लगा के। ये नहीं दिखा रही सच्चाई, नहीं दिखा रही ग्राउंड की सच्चाई, नहीं दिखा रही नेशनल मीडिया। नेशनल मीडिया सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की चमचागिरी करती है और देश बर्बाद करने में सबसे ज्यादा हाथ नेशनल चैनल टीवी का है। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ, BBC, ABC, CBC ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? मैं ये कहना चाहूँगी जो अमेरिका में हमारे भाई बैठे हैं, अमेरिका में जो हमारे पंजाब के, हरियाणा के या पूरे इंडिया के भाई बैठे हुए, उन्होंने भी वहाँ रैलियाँ निकाली हैं।
मोदी सरकार के खिलाफ रैलियां निकाली हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में झंडे लगा के उन्होंने रैलियां निकाली हैं। वो भाई वहाँ बैठ के भी हमारा पूरा समर्थन कर रहे हैं। कुछ भाई पैसा भेज रहे हैं इंडिया में किसान आंदोलन के लिए, कुछ भाई सोशल मीडिया पे मैसेज को इधर से उधर भेजने में मदद कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि हर भाई यहाँ सड़क पे आके ही साथ दे। जो भाई माताएं बहनें घरों में बैठी है, जो नहीं पहुँच सकती, वो यहाँ के लिए सब्जियाँ तोड़ तोड़ के गाड़ियाँ भर के बेच रही है, दूध निकाल निकाल के दूध भिजवा रही है। तो हर तरह से मदद हो रही है। जो भी जैसे भी मदद कर पा रहा है वो मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि किसान अकेले किसान की लड़ाई नहीं है। नेशनल मीडिया कह रहा है कि जो खालिस्तानियों का आंदोलन है, देखिए जब भी कोई आंदोलन इतना मजबूत हो जाता है, सरकार को डर लगने लगता है कि उसकी कुर्सी ढूंढने वाली है, तब सरकार या तो उस आंदोलन को 2 भागों में बांटने की कोशिश करती है, फूट डालने की कोशिश करती है। अगर वो फूट में भी कामयाब नहीं होती तो उस पर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। कभी बोलते खालिस्तानी है, हरियाणा के किसानों को बोलती है आतंकवादी है। 2 साल पहले हरियाणा में आंदोलन हुआ था तो हरियाणा के जाटों को क्या बोला था कि आतंकवादी है, बलात्कारी है, यहाँ तक इल्जाम लगाया था कि बलात्कारी है। बाद में उस केस की जांच हुई, कोई बलात्कारी मिला? जिस तरह पहला जाटां ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਓਲਡ ਪੰਜਾਬ ਕਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ। ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲਾਈ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ IT ਸੈੱਲ ਆ BJP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਢਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ? और मजबूती आई तो जितना भी सरकार इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश करेगी ना, जितना भी हमारे ऊपर इल्जाम लगाएगी, इससे और ज्यादा मजबूती आई है। खट्टर सरकार ने बोला कि हरियाणा के किसान नहीं आ रहे, पहले हो सकता कि 50% किसान आए थे, अब 100% किसान यहाँ खड़ा हुआ है। आज भी मुझे कितने सारे भाई मिले, दादरी की साइड के भाई मुझे मिले, भिवानी के मिले, जींद के मिले, हिसार डिस्ट्रिक्ट के मिले, कहाँ का भाई नहीं आ रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ खट्टर सरकार, आप खट्टर साहब आप में अगर हिम्मत है, आप अगर सच बोल रहे हैं तो कल मैं भी आऊंगी यहाँ पे और आप यहाँ आके बताएं और मैं दिखाऊंगी आपको। या तो आप अपनी गलती मान लें कि आप झूठ बोल रहे हैं, या हमें झूठा साबित करें, आके हमें आके यहाँ झूठा साबित करें कि यहाँ दिखाओ हरियाणा के किसान, और मैं आपको दिखाऊंगी 50% से ज्यादा हरियाणा के किसान भाई और बहन बेटियां सब यहाँ पे आ रही है। तो जितना भी खट्टर सरकार ये इल्जाम लगाएगी, अगर हमारे हरियाणा के भाई किसान इस आंदोलन में नहीं थे तो मैं पूछना चाहती हूँ कि 23 तारीख की रात को हमारे किसान नेताओं को क्यों जेल में डाला था? ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਹੇਵ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? मैं देखती हूँ कि मेरे इतने सारे वीर जो अपने साथ खड़े हों तो हमें कोई किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और जो भाई सिख भाई और वो कहते थे ना कल की रात के 12 बजे जो अफगानिस्तान में हमारी बहनों को लेके जाते थे, सरदार भाई थे जो उनको छुड़ा छुड़ा के वापस घरों तक पहुंचाते थे। तो जो भाई इज्जत बचाने वाले हों, उन भाइयों के बीच में खड़े होके मुझे गर्व महसूस हो रहा कि मैं इतने सारे वीरों की बहन हूँ। मुझे डर नहीं लगता, अभी रात हो रखी है लेकिन मैं अपने भाइयों के साथ यहाँ रोटी बना रही थी, अभी मुझे नहीं डर लगता। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਸਫੁਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਨਾਓ ਆਈ ਵਿਲ ਸੈਂਡ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਟੂ ਆਲ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਐਂਡ ਆਲ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲਸ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਸਪੀਕ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੈਨ ਪਲੀਜ਼ ਸਪੀਕ ਦੈਟ ਵਾਟ ਆਰ ਦੀ ਮੇਨ ਡਿਮਾਂਡਸ ਆਫ ਦੀ ਫਾਰਮਰ ਐਂਡ ਹਾਊ ਦੀ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਐਕਟ ਟੁਵਾਰਡਸ ਦੀ ਫਾਰਮਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ। ओके ठीक है, कोई गल नहीं। हाँ जी, कर लीजिएगा बाद में। मैं यही कहूँगी ऑल इंडिया से कि किसानों की लड़ाई अकेले की नहीं है। आप सब जितना साथ दे रहे हैं उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हरियाणा की माताओं बहनों से कहना चाहूँगी, हरियाणा के भाई तो हमारे बहुत आए हुए हैं, माताओं बहनों से कहना चाहूँगी अभी जो पंजाब की हमारी माताएं बहनें जो 80-80 साल की हैं, इतना दूर से चल के यहाँ आई हुई हैं, रात दिन यहीं रुकी हुई हैं, तो हरियाणा के जो आसपास के झज्जर के, बहादुरगढ़ के, झज्जर के, सांपला की जो बहनें हैं वो ट्रॉली भर भर के आए यहाँ पे और दिन में कम से कम 9 बजे से शाम को 5 बजे तक यहाँ आके अपना योगदान दें। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ 26 ਤੇ 27 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜੀ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦ ਆ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਆ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸਪਲਾਇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਬਣੂਗੀ? मोदी सरकार ने क्या सोचा था? मोदी सरकार पहले तो सोच रही थी कि जो राशन नाकेबंदी की थी अब इसको तोड़ के किसान आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे किसानों में जो हिम्मत है, जो धरती को पहाड़ के और वहाँ अनाज उगाते हैं, तो इनके बैरिकेड वगैरह से उनसे रुक जाएंगे किसान? अरे किसान का बच्चा बॉर्डर पे जो सीने पे गोलियां खाता है वो इनके ये रास्ता रोकने से किसान इनके बच्चे जो सीने पे गोली खा सकते हैं तो उनके बाप रुक जाएंगे इनके नाकाबंदी से। ये पहुंच गए वहाँ पे। और एक जो केंद्र सरकार ने चाल चली थी ताकि बुराड़ी में जाके इनको किसानों को इकट्ठा किया जाए, चारों तरफ से घेर के ना वहाँ मीडिया को जाने दिया जाना था और इनको बंद करके ना राशन पानी जाने देना था। वो चाहते थे कि 15 ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन 5 दिन जब राशन खत्म हो जाए तो किसान उठ के चले जाएंगे, लेकिन हमारे किसान इतने बेवकूफ़ नहीं हैं और राजनीति इनकी समझ गए। चारों तरफ दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए हैं और जब तक डटे रहेंगे, जब तक सरकार तीनों काले कानून अपने वापस नहीं ले देते। इंडिया इज दी वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ओवर द वर्ल्ड, बट उन्होंने ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਲਸ਼ੇਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਮੂਵੇਬਲ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦਾ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? नहीं देखिए, सरकारों की ड्यूटी बनती है, ये हमारा देश में ही ऐसे है। अगर नहीं तो जो भी आंदोलन अपने हकों की आवाज़ उठाते हैं तो सरकार की ड्यूटी बनती है कि उनके टॉयलेट बाथरूम का प्रबंध किया जाए, पानी का पीने के पानी का प्रबंध किया जाए। लेकिन हमारे देश में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, लोकतंत्र तो खत्म हो चुका है, तानाशाही सरकार है। मोदी सरकार सिर्फ तानाशाही सरकार है और वो देश को बर्बाद करना चाहती है। बड़ी मुश्किल से हमें आज़ादी मिली थी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ अलग अलग रजवाड़े होते थे, मुश्किल से उनको सबको मना के या डरा के एक सरकार के अंडर में सब कुछ लिया गया था। आज मोदी सरकार वापस उनको 2-4 पूंजीपतियों के हाथों में सौंपना चाहती है। ट्रेनें इन्होंने बेच दी, एयरपोर्ट इन्होंने बेच दी, लाल किला इन्होंने बेच दिया। प्रधानमंत्री जी, हम किसान की ज़मीन नहीं बिकने देंगे, जितना जोर लगाना है प्रधानमंत्री जी आप लगा लें। आपने डंडे बरसाने हमारे ऊपर बरसा चुके, वो तो पानी की भी डाल चुके, कांटों के तार से भी रोक लिया। हम रुकने वाले नहीं हैं, गोलियां चलवानी है वो चला लें, जेल में भरना है भर लें, लेकिन किसान की ज़मीन हम बिकने नहीं देंगे। गोलियां सीने पे खाएंगे लेकिन हम घर वापस तभी जाएंगे जब आप अपने तीनों काले कानून वापस। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੋਗੇ? हाँ जी, ਤੁਸੀਂ आप यहाँ पे कितना देर रुकने वाले? मैं जब तक ये आंदोलन चलेगा मैं अपने भाइयों के साथ यहाँ आती रहूंगी। यदि यहाँ पे कल को ऐसे ट्रोल बन जाते हैं कि वैसे तो स्टेज से बार बार बोला जा रहा है, वैसे भी जो किसान भाई है जित बचाने वाले हैं, यदि ऐसे कुछ ट्रोल भी बन सकते क्योंकि उन्होंने लगातार पहले खालिस्तानी के जैसे आप भी आप जो लेडीज हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे कि क्या नहीं फोन जान के करी जाता ना कोई एक अद्धा देख लेंदा की कहना चाहोगे भी ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਜ਼ ए ਲੇਡੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਨਾ एज ए लेडी तुसी की कहना चाहो कितना सेफ आ किसान आंदोलन? कहना चाहूंगी कि हरियाणा में देख लीजिए, पंजाब में हरियाणा का तो बहुत ज्यादा, हमारे खेतों में आप जाके देखेंगे तो महिलाएं पुरुषों से ज्यादा महिलाएं खेतों में काम करती मिलेंगी। अगर हम खेत में पुरुषों के कंधे से कंधा मिला किसान सड़कों पर उतरे हैं तो यहाँ हमें किस बात का डर है? हम हमेशा अपने भाइयों के कंधे से कंधा मिला के लड़ाई हो, कहीं भी खेत में काम करना वहाँ भी हम बराबर का काम करते हैं, घर में भी काम करते हैं और सड़कों की लड़ाई भी हम अपने भाइयों के साथ लड़ेंगे। चलो थैंक यू मैम। सो ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਬੋਲ ਸਕਦਾ आपको बता दो कौन जीत पाएगा जब सही होगा? ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਬਾਪੂ ਇੱਥੇ ਬਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਪੰਜਾਬ। ਬਾਪੂ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 9 ਵਜ ਗਿਆ, ਹਨੇਰਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਪਸਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਓਲਡ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ 2 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ
ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮੋਢਾ ਜੋੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੋਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਟਰੇਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾੜ ਪੈਣ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ 2 ਮਹੀਨੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਏ। ਦਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾ ਮੰਨੀਆਂ, ਕੋਈ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਅਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਵੈਸੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਗੜਬੜ ਦੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਤੇ ਜਾਬਰ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਰ ਤੇ ਜਾਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚਾ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਿਸਲ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖੀਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ 65 ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਆਮਨ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਮਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸੋਚਿਆ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਸਾਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕਣੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਪੂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਾਫੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੜੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੱਧਰੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਓਰਾ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਓਰਾ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਡਾਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ? 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਡਾਂ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਹਲਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਜ ਕਰਦੇ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੇਹ ਪਾਉਣ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੂਠਾ ਮੰਗ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰਤੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਾਏ, ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੱਧਰ ਕਰੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜਣੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਪੂ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਾਪੂ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਪੂ? ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹੀ ਫੜੀ ਆਪਦੇ ਦਾਦੇ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਣ ਕਣਕ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਚੌਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਛੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਵਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਕੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ? 15 ਮਣ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦੇਸੀ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਸੀਕਲ ਕਣਕ ਮੰਗਾਈ, ਉਹ ਲਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਪੀਪੀ ਖੇਰਾ ਮੰਗਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਲ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਗਾਈ, ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰੇਹਾਂ ਪਾਉਣ ਲਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰੇਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਛਿੜਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹੀ ਆਪਦੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹਲ ਵਾਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਹਲ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ? ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਮਾਦ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਬੀਜਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਿਰਚਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਬੀਜਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਘਰ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੂਣ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਲੂਣ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੋਂ ਫੜੋ, ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਫੜੋ ਗੱਲਾਂ, ਬਸ ਆਪੇ ਬਸ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਲੂਣ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਆਪਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਮਾਲ ਗੁੜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਲੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਦਾ ਕੱਦ ਕਰ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਕੀਤਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਮੈਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ।
ਹੱਥੀਂ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਊ ਬਣੂਗੀ। ਇਹ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ MSP ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥੀਂ, ਮੈਂ ਬੁੜਾ ਆਦਮੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਸੀਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਨੋਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪੱਠੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਲਿਮਟਾਂ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਘਰ ਜੀ ਘਰ ਕੋਠੀ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਈ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਸੇਰਾ ਥੋੜਾ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ ਹਜੇ ਤਾਈ, ਪੱਖੇ ਥੱਲੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ, ਪਰ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਵਿਆਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਾ, ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਵਰਗੇ ਨੇ ਚਾਂਦੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਏ? ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਏ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਜੇ ਤਾਈ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੋ ਸੀਗੀਆਂ, 2 ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਘਰੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਛੱਡਦੇ ਜੇ ਤੇ ਪਰ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਅਜੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ, ਜਾਨੀ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ 1680 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ 1680 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਹੀ ਆਇਆ ਤੇ ਦੱਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਾਂਗ ਕੂੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਪੂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਐ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਆ ਛੱਡ ਦਿਓ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਕੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਈ ਸੀ। ਪੋਤਾ ਪਲਟ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਬਾਪੂ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜਕਾਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ, ਟੈਪ ਪਾ ਕੇ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਗਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰ ਜਿਓ, ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਆਇਓ, ਖਾਲਸੇ ਬਣ ਕੇ ਆਇਓ, ਡਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਘੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਫੋਨ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਹਤੇ ਆਵਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਛੋਟਾ 7ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 7ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ, ਬੁੜੀਆਂ 'ਚ ਵੀ। ਹੁਣ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਵਿਆ ਨੇ, ਬੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਬੜੇ ਮੁੰਡੇ ਬੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਦਾ ਪੜਾਇਆ ਕਰਦਾ 12 ਪੜਾ ਕੇ ਨਰਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾਇਆ 4 ਸਾਲ ਦਾ, 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹਾਰ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਲਏ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਲਾਈ ਉਹਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ। ਪੋਤਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਈਲੈਟ ਕਰਾ ਕੇ 12 ਪੜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ ਰਿਹਾ। ਕੋਟੀ ਦੀ ਜਾਣਾ, ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ, ਕੀ ਚ ਪੜਦਾ, 7ਵੀਂ ਚ ਪੜਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਵੇ ਜੱਗ ਦਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਜਾਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਾਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਭਰਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਡਾ ਤੰਗ ਹੈ। ਕੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇ ਕਾਲਜਾ ਬਰੂੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੀ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਇਆਗਾ, ਲੀਡਰ ਯਾਦ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਯਾਦ ਹੋਇਆ, ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਹਨੇਰਾ ਕਾਫੀ ਪਸਰ ਗਿਆ ਹਜੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾ ਨਾਲ ਆ ਜਾ ਹੈ ਸ਼ੰਭੂ ਵੜ ਜਾਣਾ, ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ? ਜਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ੰਭੂ ਵੜ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਰਾ, ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਵਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵਣੀ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। 1 ਮਿੰਟ ਬ੍ਰਦਰ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕੈਮਰਾ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਛਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਜੇ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਹਜੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਸੰਗਤ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੰਨੂਗਾ, ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਲੰਘੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਸਤਾ ਬਚਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜਾਰੀ। ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੰਗਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,
ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਦਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਾਲ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰਸਤੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਿੰਡੋਂ ਜੀ ਲਲਕਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜੰਗ ਹਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮਰ ਜਾਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਮਰ ਜਾਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹਰ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਾਜੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਦਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਦਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਧਰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ। ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਜਿੱਤ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਬਣਦੀ, ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਧਰੋਂ ਬਾਈ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਯਾਰ, ਇਧਰੋਂ ਦੇਖੋ ਲੱਸੀ ਆਈ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਬਾਈ। ਲਾਸਟ ਆ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਛਕ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਈ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਆ, ਮੇਨ ਸਟੇਜ ਆ, ਲਗਭਗ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ 7-8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਗਭਗ 5:30 ਵਜੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਸਾਡੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲੌਕ 'ਚ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਰਾਸਤਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਚਾਹੇ ਬਲੌਕ ਦਾ ਦੇਣ, ਜੋ ਵੀ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ 5-5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਗਾਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫੌਜ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਫੌਜ ਲੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਰਕੇ ਹਟਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਹਾਰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖਤਮ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਰਹੇ ਆ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਥੁੱਕ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰਨ ਫੇਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਬਾਈ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਾਹ ਚੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੁਣ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਸੁਬਜ਼ੀ ਧਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਧਰੋਂ ਬਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਬਾਲੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜੇ। ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰੋਡ ਬਲੌਕੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਸੌਂਓ ਨਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਿੱਧਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੂੰਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਟਲੀ ਪੇਜ ਨੂੰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਟਲੀ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਲਾ ਬਾਈ ਠੀਕ ਆ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਘੱਟ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵਾਹਵਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ
ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਢਿੱਡ ਰੱਜਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰਾ ਰਾਤ ਆਪਾਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਭਾਈ ਠੀਕ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਵੀ ਕਈ ਪੇਜਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਬਰ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਟਲੀ ਪੇਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ, ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਯਾਰ ਕਈ ਪੇਜਾਂ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਜ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਪੇਜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਪੇਜ ਆ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਘਟਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੇਜ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 15 ਲੱਖ 20 ਲੱਖ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਬਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭਰਾ ਖੜਾ ਬਾਈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਨਾ ਵੀਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ? ਨਾ ਵੀਰੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਫੰਡ ਆਪਦਾ ਚਾਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ 200 300 1000 ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰੀ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਵੇ ਕਿ ਆਓ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਆਏ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਈ ਜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਧੇ ਜਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘੋਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਬਾਈ ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਈ ਨੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੂ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਧਰੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਫੜਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਆਈ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਵਰੇਜ ਸੁਣਿਆ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪ ਮੀਡੀਆ ਬਣਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੋ ਜੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੂਗੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦਿਹਾਤੀ ਦੂਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਬਰਾਬਰ। ਮੋਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ IT ਸੈੱਲ ਦੇ ਵੱਟ ਕੱਢ ਦੂਗਾ। ਇਹ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੈ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪੜੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਆ, ਕੜੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਹਤ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਯਾਰ ਗਲਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋਗਾ, ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਪਈਆਂ ਬੋਲ ਕੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੁੜਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇਖਦਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੀ। ਆਹ ਪੇਜ ਮੇਰਾ ਆਪ ਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਟਲੀ, ਚੈਨਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਪ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਫੇਕ ID ਨਹੀਂ ਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇਜਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਉਣ ਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਧਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਭੇਜੋ ਯਾਰ। ਆਪਦੇ ਪਰਸਨਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਬਈ ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਵੀਰੇ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲ ਸੁਣਿਆਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ BJP ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ RSS ਸੰਘ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣਾ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੱਡ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਦੀ ਨਿਗਾਹਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰਨੀ ਜਨਾਨੀ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁੱਟ ਪਾੜ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਵੀਰੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਧਰ ਬਾਪੂ ਚੰਨ ਆਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸਾਡੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਪੂ ਮਾੜਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਹੈ। ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਹ ਬਾਪੂ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਵੱਜਿਆ। ਇਹ ਜੇਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਬਾਪੂ? ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਏਕੜ ਖੜਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਬਈ ਮੰਡੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕਾਹਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਭੱਜੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਕੜ ਖੜਿਆ ਤੇ ਮੱਥਾ ਕੇ ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਤੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਊਗਾ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੰਡੇ ਫੜ ਲਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਪਿਓ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਥਰੂ ਗਏ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਉੱਤੇ ਵੱਜਿਆ। ਸੋ ਬਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀਰ WhatsApp ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਰੇ, ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ WhatsApp ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਤੇਲ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਹਲਦੀ ਮਸਾਜ ਕਰੋ, ਕਰਦੇ ਆ ਭਰਾਵਾ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪੀ ਲਓ, ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੱਭਦੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਕੁਛ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਆਈ ਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਖਬਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਈ ਅੱਜ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਟਰਾਲੀਆਂ ਟਰੂਲੀਆਂ ਚ ਆਏ ਆ, ਆਪ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਨੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਜੋ ਮੰਗ ਰਹੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਦਸਾਂ ਨੌਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਰੋਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਤੀ ਵੀ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਝਾਇਆ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ ਦੀਪ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾਓ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਡਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਿਆ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਬਾਈ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 40 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਕੀ ਸਾਂਭ ਲੈਣਗੇ? ਸੋ ਵੀਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਨਾ ਲੜੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਨਾ ਲੜੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਵੀ ਬਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ, ਇਹ ਮੈਟਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣਾ? ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਹੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੱਲ 4-5 ਵਾਰੀ ਬਹਿਣਾ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾਂ ਬਾਈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਆਊਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਲੌਕੇਜ ਕਰਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਠਿੰਡੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਹਾਂ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਜੈਤੋਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ MSc ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਆ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਜਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੱਢੀ ਜਾਈਦੇ ਵੱਟ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਐਡਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਬਥੇਰਿਆਂ ਕੜੇ ਹੀ ਬਥੇਰਿਆਂ, ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਵਾਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਈਦੀ ਹੈ ਭਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਈਦੇ ਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿ ਲਓ। ਪਰ ਯਾਰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੇਜ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਟਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ। YouTube ਚੈਨਲ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਟਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਟਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰੋ ਯਾਰ ਬਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਚੱਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਲਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਲ ਹੋਏ ਪਏ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਰ ਕੇ ਨਹਾਉਣੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਫੇਰ ਚੱਲਣੇ। ਪਰ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੇਅਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਆ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦੂੰ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਆ। ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਓ ਯਾਰ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਸਭ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਬਾਈ, ਜੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬਾਈ, ਫਲਾਈਟਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। ਆ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੇਜ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਓ। YouTube ਚੈਨਲ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ। ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਚੱਲਦੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੇ ਬਾਹਲਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਸੁਝਾਅ, WhatsApp ਤੇ ਇੰਨੇ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।
ਪਰ मैं कहना तुसीं टैक्सट मैसेज कर दो, मेरा नंबर 9529297259 जे कोई सजेशन भी ये कवरेज करो बई, असीं करदे हां। सो तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। इंदा ही प्यार जिहड़ा हैगा अपना जिहड़ा हैगा आपां जिहड़ा हैगा गलबात करते रहांगे। तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। कुछ समय बाद शायद फिर लाइव होना पे जी। अज जिहड़ा हैगा रात नूं की हुंदा उहदे बारे मैं तुहानूं घंटे 2 घंटे बाद दसदा। मैं रोटी खा ला बई, ठीक है। तुसीं भी खाओ, प्रशादा छको। जिहड़े उठे आ वो भी आपदा जिहड़ा हैगा ब्रेकफास्ट कर लो। धन्नवाद बई सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत प्यार। इदां ही साडे साथ दिओ वीरो। ਤੁਹਾਡੇ प्यार की लोड़ है, सानूं पैसों की लोड़ नहीं। ਤੁਹਾਡੇ शेयरां की लोड़ है। साडी गल अगे पहुँचाओ। धन्नवाद।